नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को स्वागत। आज मु फकीरमोहन सेनापतिंकर एक प्रसिद्ध क्षुद्र गल्प डाकमुंशी विषय रे आलोचना करिवा पई जाउची। प्रथमे आमे गाल्पिक परिचय ठारू आरंभ करिबा। ओडिया गद्य साहित्यर आद्य प्रवर्तक, ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन प्रधान सेनापति, ओडिया क्षुद्र गल्पर आद्य स्रष्टा, ओडिया स्वाभिमान प्रचंड पुरुष इत्यादि जेकोसी उपमा और अलंकार ठारू ऊर्ध्वरे जो व्यक्तित्व से हेउचंती जुग पुरुष फकीरमोहन सेनापति। बेटा रिंग लीडर ठारू डोमपड़ार देवानी हेउ किंबा डाकमुंशी गल्पर से असहाय वृद्ध पितार भूमिका सबु जेमिति तांका जीवनर गोटिए गोटिए सचल परीक्षित मुहूर्त। दीर्घ जीवनर चरित्र अध्ययन और अनुशीलन ही तांकु गोटिए नूतन कला प्रदान करिथिला। गल्प, उपन्यास, जीवनी, प्रबंध, कविता, भ्रमण कहानी, रम्य रचना सबुथिरे तांकर अनन्य स्वाक्षर स्पष्ट बारी होई पड़े। सेइथिपाई तांकु व्यास कवि रूपे अभिहित करी तांक प्रति सामान्य कृतार्थ प्रकाश करिछि। जहा लेखक देशर आत्मा, जातिर अंतर रे लेखक भरी दिए स्वाभिमान और सहानुभूति। जाति को लेखक करे प्राण चंचल, जातीय चेतनार अभिव्यक्ति ही लेखक। जातिर घन अंधकार मध्यरे लेखक ही जाली दिए आलोक वर्तिका। ओडिया जातिर से ही घन अंधार मध्यरे जेउ केते जन यशस्वी लेखक ओडिया जाति को देखाई थिले आशार दिहुड़ी, सेई मानंक मध्यरे अन्यतम एवं श्रेष्ठ थिले व्यासकवि फकीरमोहन। सही किंबदंती पुरुष व्यासकवि फकीरमोहन जन्म हुए 1843 मसीहा जानुआरी मास 14 तारिख दिन बालेश्वर मल्लिकासपुर ग्राम रे। पिलादिनरू निजर पितामाता को हराई जेजेमांक आदर रे जत्न रे बढ़ी थिले। बड़ बापांकर प्ररोचना रे अवधान तांकु निर्मम प्रहार करुथिले। मात्र पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी से अझाल सिलेई नामक माहाल रे कार्य करिथिले। निजस्व प्रतिभा बल रे सेई निमक महल काम छाड़ी से होइथिले स्कूल रो शिक्षक। 1868 मसीह से बालेश्वर संवाद वाहिका एवं बोधदायिनी पत्रिका प्रकाश कले। सेतेबेले बंगाली मानकर उड़िया एकटा स्वतंत्र भाषा नए रो चक्रांत को से पंड करिवा पई ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन रे से हेले प्रधान सेनापति। इंग्रेज साहब जॉन बीम्स का दृष्टि आकर्षण करिवा पई सामान्य स्कूल शिक्षक रु से होई पारिथिले स्टेट कोऑर्डिनेटर। प्रथम पत्नी को असहयोगिता और उपेक्षा तांक मनरे जेतिकी आघात पहुंचाई थिला से स्थान पूर्ण होइथिला प्रथम पत्नी वियोग परे द्वितीय पत्नी कृष्णा कुमारी श्रद्धा और प्रेरणा बलरे। से ही तांक साहित्य रचना रे होई पारिथिले प्रेरणादात्री। प्रथम पुत्रर वियोग और तज्जनित शोक संतप्त पत्नींकर मन परिवर्तन पाई से महाभारत, रामायण, उपनिषद आदि को कविता आकार रे अनुवाद कले। यह ही हेला तांकर कवित्वर आद्य परिचय। विभिन्न गड़जात मानंकरे समयक्रमे से हेले देवान और मैनेजर। राजांकर संस्पर्श रे से आसिले, प्रजा मानंकर संपर्क रे से जानिले, इंग्राजी हाकिमंकर प्रिय पात्र भी हेले। समग्र ओडिशार लोकचरित्र को से गभीर अनुशीलन कले। दीर्घ जीवनर विपुल अभिज्ञता को पाथेय करी से ओडिया साहित्य को प्रदान करिगले। राशि राशि कविता,
उपन्यास, गल्प, प्रबंध और रम्य रचना तांको मौलिक कवित्वर आद्य परिचय उत्कल भ्रमण, जहाँकि भ्रमण साहित्यर एक आद्य माइल खुंट। से कालर उत्कलर बहु व्यक्ति संपर्क रे एक भ्रमणीय कविता पुस्तक। तत्परे तांकर पत्नी वियोग जनित दुखरु सृष्ट कविता पुस्तक उपहार और पूजा पुष्प। एहा परे से रचना कले अवसर बासरे धूली बौद्धवतार काव्य। से बहु कविता रचना करथिले मध्य तांकर प्राकृतिक साहित्यिक प्रतिभार परिचय मिले उपन्यास और गल्परु। फकीरमोहनଙ୍କ चारिखंड उपन्यास ओडिया उपन्यास साहित्यर चारोटी स्तंभ, जहार भित्ति उपरे ओडिया उपन्यास साहित्य आजी सर्वग्रे मथा टेकी पारिछि। 6 माण 8 गुंठ 1897 ओडिया साहित्य रे एक क्रांतिकारी उपन्यास। एहार भाषा सरल और वास्तव धर्मी। लोक मुखरे भाषारे एहा रसोत्तीर्ण। माटीर मूल उपरे आधारित उपन्यासर नायक रामचंद्र मंगराज 7 वर्ष बयसरे बापार सुधी हेबाकू पैसा न पाई निज बुद्धि और कौशल जोगे हेले फतेपुर सरसंड जमीदार। से असंख्य असहाय लोकंक संपत्ति अपहरण कले। सारिया भगिया परी तंती तंतियाणींक 6 माण 8 गुंठ जमी और नेत गाई को नेले। सेमानंकर घर द्वार भांगी देले। चंपा साहाଯ୍ୟରେ बाघ सिंह वंश घर पोड़ी देले। चंपा हेला तांकर जाबतीय अपकर्मर सहायिका। सारिया मृत्युवरण कला। भगी चंद्र पागल होईगला। सारियार मृत्यु अपराधरे रामचंद्र मंगराज जेल गले। तांको संपत्ति को वकील रामलाला प्रतारणा पूर्वक ठकी नहीं गले। चंपा मध्य किछि संपत्ति सह गोविंद भंडारी साथीरे चलीगला। मात्र बाटरे गोविंद भंडारी खुररे चंपार मृत्यु हेला। गोविंद मध्य कुंभीर कबल रे पड़ी प्राण हराइला। कारागार रे पागल भगीचंद्र रामचंद्र मंगराजंकर कान कामुड़ी देला। मंगराजंकु मुर्मुष अवस्था रे घर को अणागला। ठ मा आ गु कही से प्राण हराइले। सठग प्रतारणा और निष्ठुर आचरण द्वारा से मनीषटी अचलाचल संपत्तिर अधिकारी होइथिला। ताहा काल कराल रे कुआडे उभेई गला। जहा मनीष को सबु काल रे चेताई दिए अधर्म बित्ते बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित। लछमा तांकर एक ऐतिहासिक उपन्यास। अतीतरे मरहट्टा शासन समय रे जगन्नाथ यात्री मानकर उपरे बर्गी किपरि राहाजानी करुथिले तार एक जीवंत चित्र एही उपन्यासरु देखिबाकू मिले। इतिहासर वस्तुसत्ता मध्य देई औपन्यासिक जेपरी बादल सिंह और लछमार प्रेम कहानी को वर्णना करियछंती ओ खंडायत पाइक एवं दुर्गपति मानकर वीरत्व को प्रकाश करियछंती ताहा वास्तविक एकांत हृदय स्पर्शी। मामू उपन्यासटी तांकर तृतीय सामाजिक उपन्यास। एही उपन्यास रे लेखक अर्थलालसा और क्षमता तृष्णार करुण परिणति को सूचाइछंती। बापा माँ भाई भाउज भौणी और भणजा समस्तंकु अवहेला करी जो आधुनिक शिक्षित चाकरीजीवी मनीषटी अर्थ और क्षमता पाई नाना प्रकार चक्रांत करिथिला, शेषकु से हेला एकांत असहाय। सरकारी टंकार तोसरपात करी से हेला कारारुद्ध। जो उद्वास्तु नारी चित्रकला को से विश्वास करिथिले से हेला तांकर करुण परिणतिर कारण, किंतु से हेले निज कृतकर्म पाई गभीर अनुतप्त।
କର୍ମଫଳର ଶାସ୍ତି ଭୋଗିଲେ। ଉଗ୍ର ଅର୍ଥଲାଳସା ଓ କ୍ଷମତା ତୃଷ୍ଣାର କରୁଣ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଥର ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଅଗତିର ଅଗତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାଙ୍କର ହେଲା ନବଜନ୍ମ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଉପନ୍ୟାସ। ଜାତିଗତ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ତୀବ୍ର ଆଘାତ। ଏଥିରେ ଲେଖକ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ସମାଜବାଦ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ତଥାପି ଏହା ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କର 20ଟି ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ବେଶି ସୁପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଲଛମନିଆ ଯଦିଓ କାଳଗର୍ଭରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି ତଥାପି ତାଙ୍କର ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାବୀ କରେ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପକୁ ପାଠ କଲେ ଯେକୌଣସି ପାଠକ ଅଭିଭୂତ ହେବ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି। ଏଥିରେ ଅଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି, ଜେଜୀମାର ଅନାବିଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଗଳ୍ପକୁ କରିଛି ପ୍ରାଣବନ୍ତ। ରେବତୀର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ହାସ୍ୟମଧୁର ଜୀବନ, କୈଶୋରର ପ୍ରୀତିସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଶା ଆକାଙ୍କ୍ଷା ହଠାତ୍ ମଉଳିଗଲା। ପିତାମାତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ବିୟୋଗ ତାର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗଭୀର ଦୁଃଖ। ଜେଜୀମାର "ଲୋ ରେବୀ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି, ଲୋ ପାଉଁଶ" ପରି ଗାଳି ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ସ୍ନେହ ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ଚମକେଇ ଦିଏ। ରେବତୀ ତଥା ଜେଜୀମାର ଜୀବନାବାସନା ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ସେହିପରି ଡାକମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପରେ ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାପାର ତ୍ୟାଗ, ପୁଅର ଚାକିରି କଲା ପରେ ବାପା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ନିର୍ଯାତନା, ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କଥାକାରଙ୍କର ଏକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ୍ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଗଳ୍ପରେ ଅଛି ମଦ୍ୟପ ଓ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ସତ୍ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ନାରୀର ଏକ ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏଠି ନାରୀ ଏକାଧାରାରେ ରୁଦ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଏକାଧାରାରେ ଚଣ୍ଡୀ, ମାନବୀ ଓ ଦେବୀ। ଏହିପରି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଧୂଳିଆ ବାବା, ବୀରେଇ ବିଶାଳ, ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟାସୁନା, କମଳା ପ୍ରସାଦ ଗୋରାପ ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମକାଳୀନ ସମାଜର ନାନା ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ତପ, ତ୍ୟାଗ, ତିତିକ୍ଷା ଓ ମାନବିକତାର ଏକ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରେ। ଏହା ସମାଜକୁ ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ମୃଦୁ ହାସ୍ୟରସ ସହିତ ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ଲୋକଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କଥାସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ। ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଏକ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦାନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହି ଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଗତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ମାର୍ମିକ ଇତିହାସ ବହନ କରେ। ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କାହାଣୀ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟର ଆତ୍ମଲିପି। ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ତାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ରମ୍ୟ ରଚନା। ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା। ଡାକମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପର ସୃଜନାଭିମୁଖ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଜନକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସକଳ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଭାର ସାର୍ଥକ ନିଦର୍ଶନ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଓ ସମାଜ ପରମ୍ପରା ସହ ପଲ୍ଲୀର ସାରଲ୍ୟ ଭାବଧାରା, ଶୋଷଣ ପେଷଣ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଡାକମୁନ୍ସି
ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଜଗତର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ସେ ଆଧୁନିକ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଯଥା ଅଭିମାନ ଅହଂ ଆତ୍ମପରିମାକୁ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣତିର ଏକ ସାର୍ଥକ ଫଳଶ୍ରୁତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାକ୍କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଗୌରବର କଥା ଥିଲା, ସେତିକି ଅଗୌରବର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍କଳର ଶିକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁସଂଗତ କରିଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ବିଚ୍ୟୁତି କେତେକ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ କେତେକ ପିତାମାତା ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଇବା ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଶିକ୍ଷିତ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକମାନେ ସୁରା ଓ ସାକିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପିତାମାତା ତଥା ପରିବାର ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଅହମିକାରେ ଏହି ଦୁଷ୍କର ଅହମିକା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ କେବଳ ଯେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ହରି ସିଂ ପରି ଅନେକ ଅଭିଳଷିତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ବିଲୟର କାରଣ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳ ପରି ଅବାଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରତିକୃତି କୁହାଯାଏ। ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ନିଜ ଏକମାତ୍ର ଅବାଧ ପୁତ୍ର ମୋହିନୀ ମୋହନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକଳାପକୁ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଅସଦୁପଯୋଗ ଯେ ଏହାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା, ଏହା କହିବା ବହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମତତ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ ହରି ସିଂର ଅନେକ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ସାକାର ପ୍ରତିରୂପ ଥିଲା ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ। ଆସନ୍ନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତିର ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ହରି ସିଂ ଗୋପାଳକୁ ମଣିଷ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଲା ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ। ନିଜେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ନଥିବାରୁ ସେ ଯାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ତାର ନୟନ ପିତୁଳା ଗୋପାଳ ତାହା ହିଁ ହେଉ, ତାହା ସେ ଆଶା କରିଥିଲା। ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ଆଶା ବେଳେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ଦୃଢ଼ତା ଓ ପରିଣତିର ସାକାର ଆଭିମୁଖୀ ହୋଇ ସାର୍ଥକ ଅର୍ଜନ କରେ। ହରି ସିଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଗୋପାଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି। କାଳର ସ୍ରୋତରେ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଗୋପାଳ ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଭରସା ଦେଇ କହିଥିଲା, ବାପା, କରଜ କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ଶୁଝିଦେବି। ଏତିକିରେ ହରି ସିଂ ଆର୍ଥିକ ନିହାତି ସାଂଘାତିକ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଯାହା କିଛି ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ତାହା ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋପାଳର ପାଠ ପଢ଼ାରେ। ତେବେ ହରି ସିଂ ସୁନାମ ଥିବାରୁ ସେ ପୂର୍ବ ପରିଚିତ ହାକିମମାନଙ୍କୁ କୁହାବୋଲା କରି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟା କରାଇଦେଲା। ହରି ସିଂର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଲଭିଲା ଗୋପାଳର ଡାକମୁନ୍ସି ହେବାରେ। ଏବେ ଗୋପାଳର ପରିଚୟ ସେ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ। ମକ୍ରାମପୁର ଡାକଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କଟକ ସହର 4 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ହେବ। ଡାକମୁନ୍ସି ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ବାବଦକୁ ଗୋପାଳ ପାଇଲା 20 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ଗୋପାଳାଣୀ ବାପା ହରି ସିଂ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା ବେଳେ ବାପାର ଅଭାବ ଜୀବନବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରିକି ଏକ ଭରସା ରୋଷଣୀ ଜାଳିଦେଲା। ହାକିମ ପୁଅର ବାପା ହୋଇଥିବାରୁ
ହରି ସିଂ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ଭୋକ ଦେଖାସିନା ଭିକା। ତେଣୁ ହରି ସିଂ ଆଗ ଯାଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଜୋତା, କୁର୍ତ୍ତା ଓ ଲୁଗା। ପୂର୍ବପରି ହରି ସିଂଙ୍କୁ ହରିନାମ କରିବାକୁ ବହୁବେଳ ମିଳୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋପାଳର ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ହରି ସିଂ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ବିସ୍ମରିଗଲା। ସବୁଦିନ ସମୟ କାହାର ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋପାଳର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଅହମିକା କ୍ରମଶଃ ତାକୁ ପିତୃପ୍ରତି ବିସ୍ପୃହ କରିଦେଲା। ତାର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ ମଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା କହି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା। ଗୋପାଳର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା ସ୍ୱାଭିମାନ ପୁନଶ୍ଚ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆକୁଳତାରେ ଗୋପାଳର ମାନସିକତା ଏବେ ଉଚ୍ଚକିତ। ସେଥିପାଇଁ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ସେମିଜ ପିନ୍ଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ନଥିବା ତାର ବୃଦ୍ଧ ବାପାର ଚାଲିଯିବା ଘଟଣାଟା ତାକୁ ଅସହାୟ ବୋଧ ହେଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାକୁ ସେ ଦେଖାଇଲା ଅସୌଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଅସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ସେ ହରି ସିଂଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେତୁ ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିଁ କେବଳ ତାର ବାପାକୁ ହିଁ ଏପରି କରିପାରେ। ଗୋପାଳ ଥିଲା ହରି ସିଂଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଏହି ଅବାଧ୍ୟତାର ପରିଣତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯେ ଫଳଶ୍ରୁତି ଏହା କହିବା ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ମକ୍ରାମପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ତାରିଖ ଆସିଗଲା। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପିତା ହରି ସିଂଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯିବା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ହରି ସିଂ ଅବଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଲା, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି। ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ବୁଝି ଖବରଦାର ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ। କଲେ ତୁମେ ଜାଣି ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣତି ହୋଇଛି। ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାକୁ ମୋଟିଆ ସଜାଇବାକୁ କୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଏହି କୁପରିଣତି କେତେକ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କର ଆଶାର ମିନାରକୁ ଯେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ହରି ସିଂ ସେହି ହତଭାଗ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଗୋପାଳ ସେହି ଅବାଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ହରି ସିଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଭାର ସହିତ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଭାର କରି ମକ୍ରାମପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ଅନେକ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ତାକୁ ଡାକମୁନ୍ସି ପୁଅଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଭଦ୍ରୋଚିତ ଗାଳି। ସେହିଦିନଠାରୁ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମଫସଲର ଏକମାତ୍ର ହାକିମ ହେଲା ଡାକମୁନ୍ସି। ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁଙ୍କର ଭାବନା ଯେ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ା ବାପା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅସଙ୍ଗତ। ପୁଅର ଏପରି ଅସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବହାର ମଫସଲ ଦେହ ଅଚଳ ଜଳବାୟୁ ବୃଦ୍ଧ ହରି ସିଂର ଦେହ ଓ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ବାପାର କାଶ ବଳିଯିବାରୁ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁଙ୍କର ସୁନିଦ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ସେ ଉଠି ଆସି ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ଦୁଇଟି ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ ଓ ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ପୁଅର ବ୍ୟବହାରରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହରି ସିଂ ଶେଷରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଯେ କାହିଁରେ କେତେ। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ସାରା ଜୀବନ ଲୁହ ଲହୁକୁ ଏକାଠି କରି ଭୋକ ଦୁଃଖକୁ ବେଖାତିର କରି ସନ୍ତାନର କଲ୍ୟାଣ କାମନାରେ ତାର ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲା, ଶେଷକୁ ସେହି ସନ୍ତାନଠାରୁ କୁତ୍ସିତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା ତା ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଆଶାତୀତ ଘଟଣା। ଗୋପାଳର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ ଏ ପରିଣତି ଯେ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି ଏହା ଦୃଢ଼ କରି କୁହାଯାଇପାରେ।
तत्कालीन इंग्राजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित युवक मानकर एतादृश विकृत मानसिकतारू गाल्पिक फकीर मोहनकर गोपाल चरित्र माध्यम जेपरी मार्मिक भावरे प्रतिफलन करिसंती ताहा हृदय और यथार्थ होई पारि।